ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ। The Sikh community on many levels, including understanding the history, understanding the important work that you've done not only in New Jersey, but also in the United States. 1995 ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 88 ਤੋਂ ਠੀਕ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। That this is coming from the heart. I could write all the words on the paper I need to, but watching and learning and understanding what the Sikh community is about is where this is coming from. You know, it's been several years that I've been involved with the Sikh community on many levels, including understanding the history, understanding the important work that you've done not only in New Jersey, but also in the United States, back from the late 1800s all the way up to now. And your presence and your leadership and everything that you embodied is still so very much important to us, not only as a legislator and not only as a mayor and not only as a congressman, congresswoman, Senate. And you know what, Mayor? There is somebody who cares. I care. We all care about how our friends and our family and our community is treated. Today is a celebration of the freedoms that one man brought to light, but people were able to galvanize behind him and continue moving forward and saying to you, this is what I want to do. Humanity must exist amongst all of us. We are all human. We all have the right to live in peace. We all have a right to come to this country or go to other countries and learn and understand without fear of being targeted or fear of being hatred or fear of the discrimination that you may face, but more importantly, fear of being harmed physically, mentally, and emotionally because of who you are, the culture that you have. No one should endure that. A little bit on the education part, a lot of the bills that I did, including the one that will bring the diversity inclusion into our schools, is because the history is there. There's so many people, especially in DC, who want to wipe away the past, thinking that that's going to resolve all the issues that has happened. But it doesn't work that way. What works is understanding, learning, accepting, and talking and communicating. And sharing the difference of opinions that we all have and understanding those difference of opinions, but more importantly, fighting for what we all believe in. Today we celebrate a man who actually did that against all odds, who stood up and brought peace, who stood up and fought for his community to assure that peace is inevitable. And today, you're still facing those fights. We are all facing those fights. We all need to be present in our communities. We need to be committed. We need to be dedicated. You need to be true to yourself in order to be successful in your community. And if you're not true to yourself, you will never be successful. With that, this is why it's so important that I end my speech by telling you how much we have to assure that our younger generation is fully aware of the history. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਾਹੀ, ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। हम राखत पातशाही दावा जा इत को जा अगलों पावा, कि साडा क्लेम सॉवरनिटी दा जे असीं जित गए इत्थे राज भाग स्थापित करांगे, जे शहीदी मिली तो गुरु की गोद की पातशाही है, ये पातशाही दावा है। तो सिंह मता कर रहे हैं कि असीं अपना सिर दे के जिहड़ा तुरकन सिर दे झूठा कराइए निरंकार दे दरबार फिर खालसे की चर्चा होए, पातशाही दावा चाहे जोए। सर जसवंत सिंह खालड़ा की शहादत अखीरली जे उन्हां झूठे पुलिस मुकाबलियां की गल करिए और जे सिस्टम नूं समझना होए, 31 अगस्त 1995 नूं बुचड़ बेनते का खात्मा हुंदा है, चीफ मिनिस्टर बदल जाता है, हरचरण सिंह बराड़ चीफ मिनिस्टर बनता है। जिदन 6 सितंबर 1995 ਨੂੰ सर जसवंत सिंह खालड़ा ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ सुप्रीम कोर्ट के बेंच ते ने उदों ये केस उन्होंने सामने लगता है और उन्होंने कमेंट है जिहदे उन्होंने कहा इट्स वर्स दैन द जेनोसाइड। कमीशन बना दिता जाता है कि जी वो करेगा पड़ताल, कमीशन की जुरिस्डिक्शन 10 साल की कर दी जाती है कि बियॉन्ड 10 ईयर्स पहला तुसीं लटकते रहे 10 साल, इसका मतलब सी कि 84 तो 94 तक जो होया है वो उहदे च नहीं है। फिर जो कंपनसेशन भी दिता जाता है उस चों पुलिस ऑफिसर के नाम कढ़ दिते जाते हैं तो एवरेज तुसीं देखिया जिन्ना दिता 3000 अमरीकन डॉलर, ये उन्होंने 2000 के करीब जिहड़ियां अणपछातियां लाशां की पछाण की कीमत पाई। सो सिस्टम च कुछ नहीं बदलिया है। जे उस जमाने दे विच 1988 दी जनरेशन साडे नाल है, आर्टिफिशियल फ्लड, वाटर एज ए वैपन, और जिन्होंने पता है कि भाई किवें सर्विंग मेजर जनरल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जिस बाद विच सिंघां ने सजा याफ्ता किया और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के एक्सपर्ट्स की टीम ने कंक्लूड किया कि डेलीबरेटली फ्लड्स लियाते गए, वाटर एज ए वैपन इस्तेमाल किया गया। अज असी 88 तो ठीक 36 साल बाद वही जिहड़ा पार्ट है दोबारा देख रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 75000 ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢੱਠ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 75000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो पंजाब विच बीते 15-20 दिनों तो बहुत भारी हड़ आए हैं जिस नाल पंजाबियों का वड्डा माली, फसली, इमारती, जानी नुकसान होया है, उस दी तुरंत पूर्ति लई सेंटर ते पंजाब दीआं सरकारां नूं सांझे तौर ते इन्हां पीड़ित परिवारां दी सार लैंदे होए गरीबां, दिहाड़ीदारां, किसानां नूं बनदी हर तरह की सहायता दे के उन्हां नूं अपनी मुड़ जिंदगी शुरू करन विच योगदान पाया जाना चाहिए है। जिन्हां किसानां दीआं फसलां हड़ां कारण तबाह हो चुकियां हन जां उन्हां दा डंगर बच्चा पानी विच रुड़ के मर गए हन, उन्हां नूं 75000 प्रति एकड़ दे हिसाब नाल अते जिन्हां दे डंगर बच्चे मरे हन उन्हां नूं 1 लाख रुपए दी सहायता दे के उन्हां दी मुड़ तो जिंदगी शुरू करन विच मदद कीती जानी चाहिदी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो मनरेगा के अधीन मेहनत मुशक्कत करते हैं उन्होंने केवल रोजाना वेतन दे दी जाने वाली रकम बहुत घट है जिस नाल वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके नाल नहीं कर सकते। उन्हां दीआं उजड़ता तनख्वाहां महंगाई के मुताबिक जिथे वधाईआं जाण उत्थे उन्हां नूं जो केवल साल विच 100 दिन काम करन लई दित्ते जांदे हन वो वधा के 200 दिन कीते जाण। उन्हां दस्सिआ कि इस तरीके नाल ये वर्ग अपनी जिंदगी बतीत कर सकणगे। उन्हां कहा कि हड़ां नाल बहुत भयानक बीमारियां फैल रहीआं हन
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਉਦਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਸਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਨ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SDM ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਚੋਇਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ IAS ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਫਸਲਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ BJP ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ BSF ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਤੇ ਨਿਰਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਕੜੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਪੂਰਾ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢੱਠ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਹੈ, DC ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
You're arresting us instead! Over 100,000 dead! Over 100,000 dead! ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 890 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੂਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD ਵੈਂਸ ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 25% ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ 805 ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਯੂਰੀ ਇਹਨਾਟ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ 747 ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਤੇ 4 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 37 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 9 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ 56 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਜਦਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 15000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾਲੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ 1677.59 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1392.06 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 524.683 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ 2.60 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3.25 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਂਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਂਗਰੀ 'ਚੋਂ 55,000 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ 'ਚੋਂ 45,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਚੰਦਪੁਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਖੁਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਪੁਰ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਤੇ ਫੌਜ, NDRF ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5043 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1858 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1520 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 1022 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 317 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 542 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।